بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جی. اس وقت بجٹ بنانا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور بجٹ اگر اچھا بن گیا تو سب کی واہ واہ ہو جائے گی. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی واہ واہ ہو جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم بجٹ اس وقت بنائیں گے، شاید ہم اس میں اتنا ریلیف نہ دے سکے، اور اس کے بعد ہمیں تقریباً ایک سال کا عرصہ چاہیے، یعنی کہ اگست 2023 تک کا عرصہ چاہیے، تاکہ ہم عوام کو اس عرصے میں جو کہ بجٹ کے بعد کا عرصہ ہوگا اس میں ہم ریلیف دے سکیں. پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کے سامنے جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب مجھے ارلی الیکشن چاہیے اور فوری الیکشن چاہیے. ای وی ایم کی بات ہو، آئی ووٹنگ کی بات ہو، ڈیجیٹل سینسس کی بات ہو، اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کی بات ہو، ڈی لمیٹیشن کی بات ہو، اور یہ سب چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو اس میں کتنا عرصہ درکار ہے، الیکشن کمیشن اس پہ کتنا عرصہ لے سکتا ہے، اور فیصلے بھی کرنے ہیں، کیسز بھی ہیں ان پہ بھی بات کرنی ہے، نیب پہ بھی بات کرنی ہے. ساری چیزیں اسمبلی میں جائیں گی اور اس کے بعد ان پہ فیصلے ہونے باقی ہیں. اس میں کتنا عرصہ درکار ہے، اور کیا واقعی عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی. اور عمران خان صاحب جو کہتے رہے لاہور کے جلسے میں کہ میری کال کا انتظار کرنا، اور اسلام آباد کے لیے جب میں کال دوں تو پھر آپ لوگوں نے آنا ہے. اسلام آباد اگر یہ لوگ آئیں گے، یعنی کہ پی ٹی اے والے اگر اسلام آباد آتے ہیں جلسے جلوس کی حد تک، تو مسلم لیگ نون والے ان کو برداشت کر سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوئی تو اس میں مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کے انر سرکل جو ہے ان کے مطابق بہت سختی سے نپٹا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون سے، عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی سے، اور سینیٹر افنان صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب رانا تنویر صاحب سے. رانا صاحب ایک چیز تو سمجھائیں مجھے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ بجٹ بنائیں اور اس کے بعد بجٹ کو اناؤنس کریں اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کر دیں آپ کے جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن رہا ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 90 دن کے اندر، یا آپ اگلے سال اگست میں 2023 کے بعد ہی الیکشنز کرائیں گے؟ دیکھیے رانا صاحب، بڑی یہ سمپل بات ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کو بتاؤں کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے اکنامک میس کریٹ کیا ہے، یہاں پہ فائنینشیل انڈسپلن تھا، کوئی پالیسیز معاشی پالیسیز اس طرح کی تھی کہ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے وہاں پہ اگر دیکھیں تو بہت ہی ایک خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے معاشی طور پہ. باقی گورننس وغیرہ تو چلو وہ تو جو بھی ہے، لیکن اگر یہ بجٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح پیٹرول پہ انہوں نے قیمتیں کم کی اور اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ بڑھ بھی رہی ہیں، تو اس میں بھی کافی ہم سپورٹ جو کر رہے ہیں یا سبسڈائز کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں جس کو مفتاح صاحب نے کہا تھا برودی سرگے بلکہ یہ معاشی ایٹم بم کی طرح ہے. لیکن بہرحال وہ ہم لینا چاہتے ہیں، یہ پریشر لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم بجٹ پیش کرتے ہیں، جو پہلے ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ہم پاکستان کے لیے یا پاکستان کے جو عوام ہے ان کی بہتری اسی میں ہے کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. لیکن اب اگر ہم نے بجٹ سے پہلے ہمیں الیکشن میں ہم جانا تھا، اب انہوں نے باہر نکل کے جو شور شرابہ شروع کر دیا ہے. میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ اب میرا حال ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے. وہ ہم خود بھی چاہتے تھے الیکشن ہو، لیکن اب اگر اس طرح یہ کریں، پہلے تو انہوں نے یہ خود سلیکٹڈ تھے، آئے تھے، ہم کہتے رہے ایک الیکشن ہونا چاہیے. لیکن جس بوندے انداز میں انہوں نے وہ کیا، جو رولنگ دی اسپیکر نے صرف 2 منٹ میں پہلے جو سارا پلان تھا اسمبلی ڈیزالو کر دی اور کہا کہ جی الیکشن میں جا رہے ہیں، وہ تو ایک ایسے ہی سلسلہ جو انہوں نے کیا ہے فرینڈ نہیں. لیکن اگر ہم نے بجٹ پیش کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا امپیکٹ آئے گا اس کو ہم تبھی عوام پہ وہ بول سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم ملے بہتری کے لیے، ہم معاشی طور پہ بہتری لائیں، لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکیں. ہم اگر اس طرح ہم نے کر دیا، بجٹ بھی دے دیا اور ہم آگے الیکشن کی طرف بڑھ گیا، فیلحال وہ تو ڈبل ہم پہ پریشر آ جائے گا ایک بجٹ کا اور جو پچھلے انہوں نے جو گند کیا ہوا ہے معاشی طور پہ. تو میں سمجھا اگر بجٹ پیش کر دیا ہم نے تو اس کے بعد ہمیں
آگے بڑھنا چاہیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اگلے اگست 2 اگست تک جس طرح ٹائم ہے تاکہ ہم کچھ کر سکیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو اتنی اسپیس ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی محنت سے اپنی جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے لوگوں کو ریلیف دے سکیں اکانومی سے بہتری لا سکیں. تو پھر میرا جب بجٹ دیں گے تو سمپلی ہمیں پھر آگے جانا ہے. اچھا اس آگے جانے سے مراد پہلے تو یہ سمجھا دیں آگے جانے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اگست 2023 کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں آگے جانے سے یہ مراد ہے آپ کی؟ جی بالکل ہم چاہتے ہیں پھر پورا تاکہ ہم کچھ کر سکیں. اس طرح تو اچھا ہاف آرڈرلی تو سارا یہ وہاں پہ آئے گا. اچھا ایک وہ منٹ تو اب جی رانا صاحب پھر گزارش یہ ہے کہ آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ابھی آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا جو آپ بنائیں گے اور اس کو پاس بھی کروائیں گے یہ جو بجٹ آئے گا اس میں آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں عوام کو آپ ریلیف دے سکیں گے عوام کو آئندہ آنے والے بجٹ میں اور اگر دے سکیں گے تب تو سمجھ آتی ہے بات آپ کی کہ جناب آپ اگست 2023 تک جائیں لیکن اگر آپ ریلیف نہیں دے سکیں گے اور یہ بجٹ تو خیر آنا ہی آنا ہے ان ون وے اور دی ادر لیکن اگر آپ ریلیف نہیں دے سکیں گے ان دا نیکسٹ اپ کمنگ بجٹ تو پھر آپ کیسے ایک سال برداشت کریں گے؟ وہ تو ساری ہیٹ جو ہے سارے الیکشنز میں جو مدعا پڑے گا وہ تو آپ کے سر پہ پڑ جائے گا. ڈونٹ یو تھنک اٹس بیٹر ٹو گو فار الیکشنز ارلی الیکشنز انسٹیڈ آف لائک کمپلیٹنگ دا ٹینیور ٹل اگست 2023؟ نہیں آپ نے وہی بات کی جو میں بات کر رہا ہوں لیکن کسی دوسرے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. میرا یہی مقصد ہے کہ آپ بجٹ پیش کرنے کو اور اس کے بعد الیکشن کو سمجھتے ہیں شاید کوئی پولیٹیکلی بہتر ہو لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بجٹ ہم نے پیش کرنے ہیں جس میں بڑی تھوڑی اسپیس ہے ریلیف کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ جو بریفنگ دی گئی ہے وہ اتنی الارمنگ ہے جو فگرز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو جتنے یہ فگرز دیتے رہے ہیں وہ بالکل غلط تھے غلط زیادہ شمار پیش کرتے رہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کی صورتحال معاشی طور پہ ہے. تو جب بجٹ دے دیں گے تو پھر میں جو پہلے بھی میں نے کہا کہ پھر ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بجٹ کا جو امپیکٹ آئے گا مہنگائی کے یا اور جو سلسلہ آئے گا عام آدمی پہ بوجھ پڑے گا اس کو ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے وہ ہم ایک سال کے اندر کچھ چیزیں ایسی کر پائیں گے جس سے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکے ان کی زندگی میں بہتری لائے. کوئی ایک عام آدمی جو فکس سیلری والے ہیں یا مڈل یا لوور مڈل کلاس ہے یا پاورٹی لائن والے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہم دے سکیں. کبھی ہے جب ہمیں اگر ہم دے گئے بجٹ دے دیا تو اس کا تو فوری طور پہ آ جائے گا سامنے کے کس طرح کا بجٹ ہے اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں یہ تو میرا کسی طرح بھی پولیٹیکل ڈیسیژن یہ صحیح نہیں ہوگا. اوکے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یہ جو اپ کمنگ بجٹ ہے اس میں آپ ایز سچ ریلیف نہیں دے سکیں گے اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا اگر آپ فوری الیکشنز کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد بجٹ کے بعد تو اس کا امپیکٹ جو ہوگا پولیٹیکلی آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اس لیے آپ چاہتے یہ ہے کہ سال ایک کا عرصہ آپ کو مل جائے اگست 2023 تک کا تاکہ اس سال میں بجٹ کے بعد آپ جو ریلیف عوام کو دے سکتے ہیں وہ دے دیں. یہی بات ہے نا؟ جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہی ہوگا اور اگلا بجٹ بھی اگر ہم پیش کریں تو اس میں ہم لوگوں کو بہت ریلیف دے سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اوکے گاٹ یور پوائنٹ جی گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس رانا صاحب. یہ بدتمیزی شروع ہو جائے گی پروگرام میں تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں پلیز اپنی باری پہ بات تمیز کے دائرے میں رہیں ورنہ میں آپ لیڈر کی ایسے کر دوں گا. آپ بالکل تمیز کے دائرے میں رہیں. عالیہ بی بی رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بجٹ آئے گا اس میں شاید عوام کو اتنا ریلیف نہ مل سکے اور جیسے تیسے ہوگا اس وقت تو بجٹ پیش کیا جائے گا لیکن اگست 2023 سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے اور کیونکہ ان کو ایک سال کا ٹائم سپین چاہیے تاکہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے اور اس کے بعد الیکشنز میں جائے. واٹس یور ٹیک آن دس ون کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امیڈیٹ الیکشنز چاہیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे बता दें ये वही वाली पार्टी है जो कहती थी कि इमरान खान को हटाओ और फौरी इलेक्शन करवाओ, और ये तो पिछले 3.5 साल से सिर्फ एक ही रट लगाते थे कि ये इलेक्शन, ये असेंबली जो है ये तो धांधली की पैदावार है, फौरन फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आप ये देखें कि पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 140A की वायलेशन हो रही है, लेकिन इन्होंने पंजाब के सारे बल्दियाती इंतखाबात यहाँ पर मुलतवी कर दिए। ये वोट को इज्जत देने का नारा लगाते थे ना, आज उसी वोट से ये भाग रहे हैं। अब जो बात आपने की थी कि ये कह रहे हैं कि जी अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो मैं अवाम को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। IMF के साथ जिस IMF की गुलामी का हमें ये ताना देते थे, जिस IMF के पास जाने का ये हमें ताना देते थे, अभी मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात हुई है और वहां पर क्या हुआ है कि तेल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। जो रिलीफ इमरान खान साहब जून के बजट तक अवाम को देकर जा रहे थे वो सब कुछ वापस लिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहती हूँ कि इस बेकारी ये जो हुकूमत है इनकी बेनाइयां वापस आ गई और इन्हें आलमी महंगाई नजर आना शुरू हो गई है। इन्हें ये नजर आना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब इतने मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को बिजली के ऊपर 22 रुपए पर यूनिट और डीजल के ऊपर 51 रुपए पर यूनिट की बचत देते थे और सब्सिडी देकर अवाम को आलमी महंगाई से बचा रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने वहां पर तय किया, उन्होंने कहा सनतों से मराहत वापस ली जाएंगी। तो मैं आपको ये बता दूं, आज के दिन के अंदर पाकिस्तान की ये हिस्ट्री में आया है कि पहली दफा 1 महीने के अंदर जो एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड है उसने $3 बिलियन के नंबर को क्रॉस किया। तो जब ये सनतों से मराहत लेंगे तो पाकिस्तान वही 2016 वाला चला जाएगा कि जब यहां पर हमारी लूम्स कोड़ियों के भाव बिकती थी। तीसरी चीज इन्होंने ये कहा है कि तरक्याती बजट के अंदर 100 रुपए की कमी करेंगे। तो मुझे आप ये बता दें, इससे तो महंगाई का, इससे तो बेरोजगारी का एक ऐसा तूफान आएगा। आप ये देखें कि जिस दिन से ये आए हैं सबसे पहले बिजली की कीमत 4.85 रुपए पर यूनिट बढ़ाई गई, 2 दिन पहले 3.15 रुपए यूनिट बढ़ाई गई। इसके अलावा आप चीनी देखें, चीनी कहीं पर 100 कहीं पर 120 रुपए में बिक रही है। आप आटा देखेंगे, हमें कहते थे बुजदार साहब 375 रुपए का आटा देते थे, ये आकर इन्होंने सब्सिडी दिया और आटा 400 रुपए का बिकना शुरू हो गया। इसी तरह से आप ये देखें कि इन्होंने पेट्रोल 100 पर और आखिरी बात, डॉलर आपका 190 को क्रॉस कर गया है, स्टॉक मार्केट इस वक्त लोएस्ट लेवल के ऊपर जा रही है। तो ये क्या मतलब अच्छी खासी चलती अक्सरियत को अक़लियत में बदलकर यहाँ क्या हो रहा है? जिस चीज का मुझे डर था ना वही हो रहा है कि ब्लेम गेम की तरफ सारी चीजें जा रही है। अफनान साहब आप बता दीजिए, आप चीज का रिस्पांस देना चाहेंगे आप आलिया बीबी का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग रिलीफ नहीं दे सकेंगे, सब्सिडी वो दे के गए थे और सब्सिडीज जो वो दे के गए थे अवाम की बेहतरी के लिए थी, लेकिन वो सब्सिडीज आपके बकौल यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बकौल वो सब्सिडीज जो थी वो गड़बड़ थी और इतनी सब्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकती हुकूमत का खजाना उस इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता उस चीज का। Now, where do we go beyond this? यानी कि इलेक्शंस नंबर 1 वो कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस कराएं, आप कह रहे हैं जनाब के इलेक्शन जो है वो जाके होंगे 2023 में, अगस्त के बाद कहीं केयर टेकर सेटअप बनेगा उसके बाद होगा। ये अपनी कैंपेन जो है PTI वाले उसको जनाब तेज कर रहे हैं। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए पहले तो मैं कुछ बातें बता दूं, या कहते हैं जो इन्होंने की हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा डॉलर 190 रुपए का हो गया है, डॉलर 190 का नहीं है 186 रुपए का है इस वक्त। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जी स्टॉक मार्केट तारीख का सबसे नीचे आ गया है। मतलब ये नेशनल टीवी पे सफेद झूठ बोलने की जो रवायात है ना, मतलब इसका मैं इस वक्त ये 44,000 में छोड़ के गए थे, हमने 40,000 पे आ चुकी है मार्केट, और ये कह रहे हैं रिकॉर्ड नीचे चला गया। मतलब कि कोई आटा हमने 30 रुपए किलो छोड़ा था जो ये 80 रुपए किलो छोड़ के गए थे, जिसको हम दोबारा नीचे लेके आए हैं। ये कह रही है मतलब आप मुझे बताएं ना कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा 400 रुपए किलो मिल रहा था, इससे पहले 550 रुपए किलो प्राइस थी, तो 400 रुपए कम है कि 550 रुपए कम? तो ये जो मतलब कि झूठ बोल के अगर मुल्क में तरक्की लाना चाहते हैं तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। देखिए, और जहां तक बात रहेगी कि आगे क्या है, देखिए इमरान खान साहब की सिचुएशन ये है
کہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے اقتدار گیا ہے تو اس کا ان کو ذرا دکھ بھی زیادہ ہے. پی ٹی آئی والوں کو ان جنرل زیادہ شوق لگا ہوا ہے اور شوق میں انسان ظاہر ہے پھر مطلب ایسے کام کرتا ہے جو کہ نارملی اس کو نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی اتنی بری تھی اور سب کچھ اتنا ہم کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ تو آپ کرا دیتے 8 مارچ سے پہلے. آپ کو ہم نے کہا تھا نا کہ نو کانفیڈنس. ایسی کون سی چیز چینج ہوگی 8 مارچ کے بعد اسمبلی کے اندر؟ کیا چینجز آ گئی جو آپ اسی اسمبلی کے ساتھ 1 سال اور گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہی اسمبلی ہے. دیکھیے بالکل وہی اسمبلی ہے. ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں ڈیلیمیٹیشن کرانے میں اور یہ جو سارا معاملہ تھا جس کو 11 خط لکھ چکے تھے حکومت کو، انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا، اس کے اندر ان کو 4 مہینے لگیں گے. پھر اس کے بعد 3 مہینے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کے، تو 7-8 مہینے سے پہلے تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے اوپر ابھی اس وقت ہماری پارٹی لائن یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور یا تو یہ کیا کہتے ہیں اگلی الیکشن میں شاید ہم خود چلے جائیں، اگر نہیں گئے تو یہ اپنے ٹائم پہ ہوگا. لیکن یہ ڈیسیجن جو ہے یہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر نہیں ہوگا. یہ ڈیسیجن جو ہے یہ تو کولیشن پارٹنرز اور جو ہے وہ لیں گے کہ یا تو ارلی کرنا ہے یا لیٹ کرنا ہے، اور یہ ان کے رونے دھونے سے بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ایک بات سمجھائے عفنان صاحب، آپ لوگ اوورسیز پاکستانیز کا جو ایشو ہے، اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹوں کا ایشو ہے، ووٹ وہ دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے؟ مجھے ویری کوئکلی ٹیل می، کیونکہ میرے پاس اور بھی چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے ہمارا یہ پروپوز جو جس قانون پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ڈائریکٹ ووٹنگ کے تھرو دینا چاہتے ہیں. اوکے اچھا، اس کا جواب دے دیجیے آپ پہلے اوورسیز پاکستانی کی ووٹ کا. جناب عالیہ بی بی، پھر میں آگے چلوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آئی ہی 3-4 چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے. ایک نیب سے اپنے، اور جس طرح سے ایف آئی اے سے انہوں نے اپنے ملازمین جنہوں نے ایف آئی اے کے ملازمین ان کے چلان دیے تھے ڈاکٹر رضوان، اس پہ آتا ہوں، اس پہ میں عالیہ بی بی آتا ہوں. صرف اوورسیز پہ آ جائے، میں 3-4 سوال کروں، پھر آپ جو مرضی کہنا چاہیں کہیے گا. اوورسیز پہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریورس نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ان کے لیڈران اس سے ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز کو بھی ریورس کریں گے، ای وی ایم پر بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. اور یہ 3 چیزیں آپ یہ دیکھیں گے، اگر یہ اگلے 1-2 ماہ بھی گزار گئے تو یہ اسی ایجنڈا کے اوپر آئے، کیونکہ انہوں نے کہا صرف اوورسیز پاکستانیز کا بتا دیں نا. عفنان کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سیٹیں نکالیں. سیٹیں کہہ رہے ہیں نا آپ عفنان؟ جی میں کہہ رہا ہوں تقریباً 7 سیٹیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں نکالیں. یہ دیکھیں، ہم یہ آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ بات جب یہ بل پیش ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، اور یہ اوورسیز نے بھی ریجیکٹ کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ریجیکٹ کی تھی. اوورسیز اس ملک کو اپنا خون پسینہ دیتے ہیں. آج آپ اس چیز کو ریجیکٹ دوبارہ کریں گے، لیکن آپ کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ عالیہ بی بی ایک منٹ، عالیہ بی بی اوورسیز پہ پہلے بات کر لیں. اوورسیز کی بات کر لیں اگر، تو آپ ریجیکٹ کریں گے، لیکن آپ ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ سڑکوں پہ کریں گے، کیونکہ آپ کی تو ریپرزنٹیشن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنی چیزیں مرضی ریورس کر لیں، میں آج یہ بتا رہی ہوں آپ کو، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اوورسیز نے پیسہ اس بھکاری وزیر اعظم کو بھجوانا بند کر دیا ہے. اوورسیز پاکستان قدغن لگائیں گے، 1 سیکنڈ پر یہ قدغن لگائیں گے تو یہ بدتمیزی شروع ہو جائے گی پروگرام میں. پلیز اپنی باری پہ بات تمیز کے دائرے میں رہے، میں آپ لیڈر کی ایسے کر دوں گا. آپ بالکل تمیز کے دائرے میں رہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ بھی نہ کریں. میں اٹھ جاؤں، آپ ان سے پروگرام اسی طرح آپ کمپلیٹ کریں. آپ مبشر صاحب دیکھیں، نہیں میری ایک بات سنیں، یہ اپنی باری پر جو بات کریں گے آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. مجھے یہ تمیز سکھانے والے کوئی نہیں ہے. سکھانے والا ہوں آپ کو، نہیں سکھاؤں گا. اگر آپ نے کوئی الٹی بات کی تو پھر میں سکھاتا ہوں. یہ اپنے نہیں، مجھے یہ 1 سیکنڈ، ہو از ہی؟ اچھا چلیں ایک منٹ، عفنان صاحب ایک منٹ، عالیہ اوورسیز پاکستانی پہ صرف بات کر لیں پہلے، آپ پھر آگے چلتے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے یہ بات کلیئر کی تھی کہ ہماری پارٹی ان کے ساتھ اس لیے بیٹھنا پسند نہیں کرتی کہ یہ ٹوکتے ہیں، یہ بیچ میں بات کرتے ہیں، یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں بڑی ریسپیکٹفلی کہہ رہی ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی باری پر دیں. دیکھیں 1 سیکنڈ،
अपनी बारी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा चले आलिया बीबी, वेरी क्विकली टेल मी अबाउट ओवरसीज पाकिस्तानीज, मैंने आगे बहुत सवाल करने हैं आप। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर कदरन लगाएंगे, वो यहाँ आकर बैठकर प्राइम मिनिस्टर इमरान लेकिन खान वो कह रहे हैं ना, सीटें निकालेंगे, 7 सीटें अपर हाउस में देंगे, 7 सीटें लोअर हाउस में देंगे। नामंजूर है, देखिए नामंजूर है, क्यों? वो $31 बिलियन देते, 90% ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ है, हम ऐसी कोई चीज नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट है, वो पाकिस्तान को अपना खून पसीना देते हैं, ऐसी कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिजिटल सेंसस की भी बात है, डिजिटल सेंसस होना बाकी है, उस पे तो आपको इतराज नहीं होगा आपको आलिया बीबी? डिजिटल सेंसस की भी बात है, डिजिटल सेंसस होना बाकी है, उस पे तो आपको इतराज नहीं होगा आपको आलिया बीबी? देखें जी, हम तो सिर्फ इतनी बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ही काम है, और वो काम है कि जब भी असेंबलियां खत्म हो फ्रेश इलेक्शन कराएं। आज 22 करोड़ आवाम का मुतालबा है, फ्रेश इलेक्शन करवाएं। कल तक तो सिर्फ ये कुछ डिजिटल सेंसस के बारे में आपका क्या दावा कर रही थी ना। देखें, हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है कि जब मर्दमशुमारी नहीं हुई तो ये डिजिटल सेंसस के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराए, फैसला करे, अवाम किसके साथ खड़े, जो भी मैंडेट लेकर आए वो फ्रेश हुकूमत बनाए। ये जो अक्सरियत को अकलियत में बदलने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत है, किसी को मंजूर नहीं। कमीशन पाकिस्तान ने ये बात वाजे की है कि उनको डिलिमिटेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि नए फाटा जो है वो केपीके का हिस्सा बना है और पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी, और ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, इस वजह से वो ये कराएंगे। और ये करने में उन्होंने आज बल्कि बता दिया है कि वो तकरीबन 4 अगस्त तक उनका काम ये कंप्लीट हो जाएगा। और 4 अगस्त से पहले जो है हम नहीं कर सकते, उससे पहले तो मैं कहता देखना पड़ेगा मामले को। लेकिन मैं आपको ये फिर भी बात बता रहा हूँ कि अगर हमने इलेक्शन पहले कराने जो है उसका कोई फैसला नहीं किया हुआ, इस बात का इम्कान ज्यादा है कि हम टाइम पे ही कराएंगे इलेक्शन। लेकिन ये मतलब जो अगस्त 8 अगस्त को मेरा ख्याल है 7 या 8 अगस्त 2023 को इसका असेंबली का टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो फिर उसके 2 महीने बाद आप आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग अफनान, मैं जो बार बार पूछ रहा हूँ वो मुझे नहीं समझ आ रही बात, मुझे उसको जरा काइंडली एड्रेस कर दें। आप कह रहे थे ये असेंबलीज गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, अब सिचुएशन डिफरेंट बन गई है, ये असेंबलियों से चले जाते हैं पीटीआई वाले, आप असेंबली में मौजूद हैं और आप एक यहाँ पे ऑपोजिशन भी बनाएंगे, अब मिलके आप लोग, फिर असेंबलियां ठीक कैसे हो गई और फिर 1 साल कैसे गुजारना चाह रहे हैं आप? देखिए, असेंबलियां ठीक नहीं थी, हमने ये बार बार इमरान खान साहब को मौका दिया कि भाई 8 मार्च से पहले भी हमने उनको कहा कि आप असेंबली इस्तीफा देके असेंबलियां तोड़ दें, आपके पास वो अख्तियार था, नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा नहीं कराते, मगर इन्होंने उस वक्त कहा नहीं मैं नहीं करता। तो भाई फिर अब जब आपके पास है, अब आपके कहने पे तो हम काम नहीं करेंगे ना। हमने आपको 3.5 साल का आपने नहीं कराया ना इलेक्शन, तो आप हमारे हाथ में मामला जब हम समझेंगे बेहतर, हम पहले अब पीटीआई के हाथ में पावर नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से जो चाहेंगे, जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहा हूँ, और हम जो है वो इकोनॉमी को सही ट्रेजेक्टरी पे लाना चाहते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 वो है। हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं उनको सीधा करना चाहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये हम अपना एजेंडा पूरा करेंगे। अच्छा, इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ चलते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म में आप क्या क्या चीजें लाना चाह रहे हैं, रिफॉर्म क्या करना चाह रहे हैं अफनान? देखिए, एक तो ये है कि जो ईवीएम वाला मामला है उसको हमने जो है वो रोल बैक करना है। अच्छा। एक मामला ये है। दूसरा ये है कि तकरीबन कोई 49 टोटल जो थी, मैं उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा था जिसमें सारी ईवीएम वाला मामला भी डिस्कस हुआ, उसके अंदर तकरीबन कोई 49 ऐसी तजवीज थी जो कि हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत ने दी थी, जिसमें से 33 ऑपोजिशन एग्री कर गई थी। तो जो जिनसे हम सारे पार्टी एग्री कर गए उनकी तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर कानून बना लिया जाए ताकि वो मामला सही चले। अच्छा। और जो बाकी जो कंट्रोवर्शियल है जैसे ईवीएम है उसको हम अगर करेंगे भी तो फेजेस में करेंगे, शायद एक फेज में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। आई वोटिंग का मामला जो है वो तो उसके ऊपर इनकी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की रिपोर्ट है कि स्पेनिश फर्म ने एक ऑडिट कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये सिक्योर नहीं है, इसको आप हैक कर सकते हैं, इसके अंदर आप रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो आई वोटिंग वाला मामला तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, उसका हम कोई नया तरीका जरूर सोच रहे हैं जिसके तहत जो है वो चीज को हम रिप्रेजेंटेशन दे सकें। ओके। और आलिया आपका रिस्पॉन्स आई वोटिंग और ईवीएम?
देखिए जी, मैं तो आपको बता रही हूँ ना, ये जितना मर्जी चीजें रिवर्स करने की कोशिश कर दें, जो अवाम का गमो गुस्सा है, इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन के बाद आप ये देखेंगे कि इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी कारकर्दगी जरा, ये तो हमें कारकर्दगियां बताते थे ना रोज आके टीवी अच्छा पे। चले, मुझे पहले काइंडली आई वोटिंग और ईवीएम के बता दें, वो रिवर्स करना चाह रहे हैं। नहीं, आप जरूर बात करें, लेकिन इसको भी बीच में एड्रेस कर दें प्लीज। इनकी हुकूमत ही नहीं बचनी, मैं तो आपको बता रही हूँ, इनकी हुकूमत ही नहीं बचनी। ये अच्छा, पता नहीं किस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं। अवाम इनको नामंजूर कर चुकी है। आप जो इनके हालात देख रहे हैं, ये रोज एक डिसीजन लेते हैं, उस पर एक इतना बड़ा यू टर्न लेते हैं। आप ये देख ले, पहले दिन आते हैं छुट्टी का फैसला करते हैं, यू टर्न लेते हैं, पहले दिन आते हैं सरकारी मुलाजिम अच्छा चले, मुझे आई वोटिंग और ईवीएम में बता देना जो ये डिसीजन लेके जा रहे हैं। देखिए मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि ये हुकूमत नहीं चलने वाली, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम नामंजूर कर चुकी है। ये सिर्फ अपने नैब से केसेस को जलाने के लिए आए हैं, अपने रिकॉर्ड को FIA के लोगों को हटाने के लिए आए हैं। जो इनके लोग, इनके सहूलतकार थे, उन सहूलतकारों को कोई पिंडी स्कैंडल वाला उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने आए, किसी को IB का हेड बनाने आए। ये सिर्फ अगले इलेक्शन की धांधली करना चाहते हैं, वो अब अवाम नहीं होने देगी। आई वोटिंग की बात कर रहे हैं, आई वोटिंग की ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन्स की। जो ये अफनान बात करें आई वोटिंग और ईवीएम मशीन की, उसको काइंडली बता दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूं कि ये ईवीएम से इसीलिए भाग रहे हैं। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, बेसिकली ये दोबारा अवाम के मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं, वो अब अवाम नहीं होने देगी। बात बहुत आगे चली गई है मुबश्शिर साहब। बशीर साहब, आप लोगों के हालात देखें, आप अवाम का गमो गुस्सा देखें, आप अवाम की इनसे नाराजगी देखें। अवाम को ये मंजूर नहीं है कि इन लोगों ने, जिन्होंने इस पाकिस्तान का सौदा किया, उसे इस हुकूमत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। 2-3 बातें इन्होंने की थी, मुझे जरा जवाब में देना चाहती थी, सुकून से मैं दे लूं। इन्होंने कहा था फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम काम करेंगे। मैं इनकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ के सुना दूं। मरासला पब्लिक करने से पहले अमरीकी इजाजत लेना जरूरी होगी। एहसन इकबाल कल इनके महीना था, आप दे थे उस वक्त क्यों नहीं दिया? दे थे ना उस वक्त, 1 महीना आप करते ना, कमीशन बनाते और दे थे उसको मरासले को पब्लिक। जी आलिया बीबी। जी मुबश्शिर साहब, मैं सिर्फ इतना बता दूं, अवाम को मैं ये बताना चाहती हूँ, अमरीकी गुलाम आए, उनकी आकाओं की आशीर्वाद के बाद वो कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फैसला इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से अहकामात की बजावरी करते हुए 5 अगस्त के इकदाम वापस लिए बगैर भारत से ताल्लुकात बढ़ाने की तैयारी, भारत से तिजारत बढ़ाने की तैयारी, तो अवाम माफ नहीं करने वाली इनको, जिसके ऊपर कर आके राना सनाओ। देखें प्लीज, मैं लॉजिकल बात करती हूँ, मुझे जी बोले कंप्लीट करें। राना सनाउल्लाह जो इनके, जी आलिया बीबी, राना सनाउल्लाह जो इनके वो मॉडल टाउन के में नामजद भी हैं, जिनके ऊपर और केसेस भी चल रहे हैं। कल वो आके NSC को कह रहे थे NCC, तो NCC की वो जो रिपोर्ट वहां पर पेश कर रहे थे, वो तो व्हाइट वॉश कर रहे थे। अमेरिका की ये जो सारी हरकत हुई है, जो ये मरासला भेजा गया और ये जो मुदाखलत हुई है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक ही बंदा खड़ा हुआ है आजाद खारजा पॉलिसी के लिए, जिसको आपने घर भिजवाने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आज पूरा पाकिस्तान और इमरान खान एक तरफ है। 172 लोटे तो आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन आप ये देख लें 22 करोड़ का मुकाबला ये कैसे करेंगे। वेरी क्विकली आलिया बीबी, एक चीज समझा दें मुझे। आप लोग कॉल देने की बात करें, इमरान खान साहब कॉल देने की बात करें। मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूं। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च के ऊपर। आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मुबश्शिर साहब,
मुबशिर साहब, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अवाम इस वक्त सिर्फ खान साहब के इंतजार करिए। खान साहब जब हुक्म करेंगे वो आज करें, कल करें, रमजान के बाद करें, ईद के बाद करें, अवाम सड़कों पे निकलने को तैयार है। चाहे आप कराची का जलसा देखें, पेशावर का जलसा देखें, लाहौर का जलसा देखें, आप ये देखें कि अवाम जो है इस वक्त मुस्तरद कर चुकी है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की फंडिंग से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान के ऊपर मंजूर करने को तैयार नहीं। इन्होंने आपने इस्लामाबाद की बात की कि जनाब इस्लामाबाद जिस वक्त इमरान खान साहब कॉल देंगे आप लोग आएंगे। जनाब ये इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है इमरान खान साहब जब भी कॉल देंगे। जी अफनान साहब वेरी क्विकली। देखिए, हम इसके ऊपर बेसिकली जो है वो जो अपना जो प्रोटेस्ट करना है वो डेमोक्रेटिक राइट है, वो अगर करना चाहेगा, कोई जलसा करना चाहेगा, हमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई बदमाशी की, को बंद करने की कोशिश की जो पहले ये लोग करते थे, हमारा इस दफा इनके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का वो है। हम इनको ये इमरान खान साहब एक दिन जेल नहीं गए, इनको ऐसी जेल की सजा ऐसी सयारा होगी ना, और ये बाकी जो छलांगे मारते फिरते हैं ना, फिरती हैं, इनको भी जेल में डालेंगे। और ये कौम जो है ना 22 करोड़ लोगों की है, ये चंद हजार लोगों को जलसा करके बदमाशी करने वालों की कौम नहीं है। इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है करप्शन के अंदर। ये सारे के सारे चोर हैं, ये करप्शन करके आए थे, सबसे ज्यादा करप्शन इन्होंने की है। इनके जो तोशा खाना के डाके हैं, जो रूहानियत यूनिवर्सिटी का डाका है, आप ये कह रहे हैं अफनान साहब, आप अफनान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग आएंगे जलसे जुलूस करें तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई काम करना चाहें पीटीआई वाले इस्लामाबाद में या किसी और जगह में, तो आप इन सबको जेलों में डालेंगे, ये कह रहे हैं आप? हम इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर कहीं कोई उल्टा सीधा काम, कोई सिविल डिसोबीडियंस, कोई इस तरह की हरकत की, ये जेल में जाएंगे इमरान खान साहब। और ये उधर बड़ा अच्छी क्या कहते हैं इनकी हम आवभगत भी करेंगे, इनको सारा इनको बड़ा अच्छा रखेंगे, ऐसे नहीं है कहते हैं इनको। लेकिन ये जो है ये अब इस तरह मामला नहीं चलेंगे, ये इन्होंने बहुत कर लिया ये बदमाशी। ये जो है ना, ये इस तरह नहीं हो सकता कि इमरान खान क्या मुझे वजीर आजम बनाओ वरना तो मैं रोड पे हूँ, इस तरह नहीं होता। अब आपके पास अक्सरियत नहीं है नेशनल असेंबली में, अब आप अपोजिशन में है, आप अपोजिशन करें। अगर आपने हुकूमत घर में आना है तो आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, वो जब तक आपके पास नंबर नहीं होंगे तब तक आप नहीं आ सकते। और ये छोटे छोटे जलसे कर लेने से 12-15 हजार बंदा पेशावर में इकट्ठा किया है। लाहौर का जलसा इतना छोटा था कि इनका अपना 2018 का जो जलसा था उससे भी बहुत छोटा था, लाहौर का मैं बता रहा हूँ। कराची का निस्बतन बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं है। जो गैलप का सर्वे था उसमें 64% लोगों ने got your point. Thank you very much for talking to me जी, both of you जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जनाब मुस्लिम लीग नून का स्टैंस आपने सुन लिया। अफनान साहब कह रहे हैं जनाब कि अगर इन्होंने कोई ऐसी चीज की जो कि आइन के दायरा कार से बाहर होगी, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, तो फिर सबको जेलें भुगतनी पड़ेंगी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।